Hello my dear students. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് HRD ഫങ്ഷൻസ്, എംപവർമെൻറ്റ്, ഡെലിഗേഷൻ, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, റീസെൻട്രലൈസേഷൻ, effective organizing, culture responsive organizations, global and entrepreneurial organizing. Okay, so today we are going to discuss manager inventory chart, matching person with the job, system approach to selection. So let us see each one of them. First one is manager inventory chart. So what is manager inventory chart? Okay, manager inventory chart, it is also known as manager replacement chart. So ഒരു managerial പൊസിഷനിലേക്ക് how can we select a potential and capable person, okay, as a manager. So അതിനു വേണ്ടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാർട്ടാണ് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്. ക്ലിയർ? So it is used in the replacement planning of human resource management in an organization. Okay, so how they are planning to replace the current manager. So current managerial position, if he is resigning or leaving, okay, then that position has to be filled with someone else. So അതിനെ ഏറ്റവും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്, അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് പ്രൊമോഷനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ന്യൂ കാൻഡിഡേറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കമ്പനി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. Now it is an organizational chart of a department or section with managerial positions indicated and keyed as to promotability of each person. So it is basically an organization chart. Okay, so organization chart means what? Organization പൊസിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹൈറാർക്കി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വൈസോ ആണ് ഇടുന്നത് വിത്ത് മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻസ്. സോ മാനേജർ, അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് കീഡ് ആസ് ടു പ്രൊമോട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോ മാനേജർ ആകാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊമോഷന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അവരുടെ ആ ഒരു അതായത് ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻസും സോ അതടങ്ങിയ ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ചാർട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്. It includes both organizational history and their future potential. Okay, so history as well as their capability, that is future potentiality കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. That is through the performance. Okay, it is used to keep the track of potential internal candidates for the firm's most critical positions. Okay, like manager, general manager, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പൊസിഷനിലേക്കും. It assumes that organization chart remains static for a longer period. So it assumes what? ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ അപ്ഡേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ദറ്റ് റിമെയിൻ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാതെ കുറേ നാളത്തേക്ക് അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വൈൽ വി പ്രിപ്പയർ ദിസ് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട് ഇസ്. So it is a replacement planning and it is basically what? An organization chart. Okay, so it includes both history and future potential and to the most critical position, and it assumes that organization chart remains static. So the details contained in a manager inventory chart is the age of employee, year of employment, present position, duration of the current posting, okay, the experience, then performance ratings, strength and weaknesses, positions to which the employee can be moved, by when would they be able to take the new one, okay, the training and development requirements. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓൺലി HRM is choosing, the management is choosing whom to give that particular position. So next here is a manager inventory chart. Okay, so general manager ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ we have to choose the person, okay, or the employee. So here under him comes whom? പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, ഫൈനാൻസ് മാനേജർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പേഴ്സണൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓക്കെ ഈ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് ഏജ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, പെർഫോമൻസ് റേറ്റിംഗ്, പ്രൊമോഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയാസും നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദ ബെസ്റ്റ് വൺ എമംഗ് ദം ഇസ് ചൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഹൂ ഈസ് കേപ്പബിൾ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെയാണോ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് ദേ ആർ ചൂസൺ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫൈനാൻസ് മാനേജറിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബിക്കോസ് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പെർഫോമൻസ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊമോട്ടബിൾ. ഓക്കെ, എ എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ he is immediately promotable. Okay, so when he gets into this particular position, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വരും, റൈറ്റ്? സോ ഈ വേക്കൻസി ആരായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുക? സോ അതിനാണ് എന്താ ഇവിടെ അണ്ടർ, അതായത് ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് മാനേജറിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏജ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, പെർഫോമൻസ്, പ്രൊമോഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതും ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് പെട്ടെന്ന് പ്രൊമോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ഈ ഒരു ഫൈനാൻസ് മാനേജർ പൊസിഷനിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ യു ക്യാൻ സീ, ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് മാനേജറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഫൈനാൻസ് മാനേജർ ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് പ്രൊമോട്ടായി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് വി ആർ ചൂസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫൈനാൻസ് മാനേജറിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അവരുടെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാർട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് മോർ കേപ്പബിൾ, റൈറ്റ്? അതായത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊമോട്ടബിൾ ആണ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, 10 year എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ചൂസൺ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസും പെർഫോമൻസും നോക്കിയിട്ട് ദേ വിൽ ബി ചൂസൺ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, so manager inventory chart is used to keep up to date of the management potential within the organization. Okay, from the chart manager can see where he stands with respect to the staffing function. Okay, so ഓരോരുത്തരുടെയും പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് കറൻറ്റ് പൊസിഷൻസ്. Any manager successor is probably the next manager and this person has a successor ready for the promotion. Okay, so we have already seen general managerൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് ഫൈനാൻസ് മാനേജർ വരുവാണെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് മാനേജറിൻ്റെ സക്സസർ എന്ന് വെച്ചാൽ that will be his subordinates. Okay, if the successor does not meet the organizational requirement for promotion, a new employee is hired for training and development. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 പൊസിഷനിലുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു മാനേജർ, ജനറൽ മാനേജർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷന് കുറേ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയി ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസുമായിട്ട് ഇഫ് ദറ്റ് ഈസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ എന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ വി ഗോ ഫോർ എ ന്യൂ എംപ്ലോയി. ഓക്കെ, സോ എ ന്യൂ എംപ്ലോയി വിൽ ബി ഹയർഡ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ്. Again, to provide more objective estimate of future potential, the information in the chart may be supplemented by the results of psychological test, interviews with HR specialist and other selection techniques. Okay, so performance rating അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം പോരാ. ഓക്കെ, വിത്ത് പേഴ്സൺ, സോ അതിൻ്റെ അതായത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസോ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ക്വാളിറ്റീസ്, മാനേജറിയൽ റോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫയബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദർ വിൽ ബി ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ? Again, advantages of manager inventory chart. So it gives an overview of the human resource situation in an organization. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇൻറ്റേർണൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹൂ ഈസ് പ്രൊമോട്ടബിൾ ഇൻ എ ഇയർ. ഓക്കെ, സോ പ്രൊമോഷൻസ് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ബേസിസിലും വി ആർ കാറ്റഗറൈസിങ് ദം. സോ ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊമോട്ടബിൾ, അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ടബിൾ വിതിൻ ആൻ ഇയർ, അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് what we can do. So based on the manager inventory chart we can indicate who is promotable. It shows the position to which a manager may be promoted and managers who are ready for promotion can be easily identified. Okay, again disadvantages in which data is insufficient for a fair assessment of an individual. Okay, so insufficient data കാരണം അതിൽ ടെസ്റ്റോ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും മേ ബി ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ വേറെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ ദ ഡേറ്റ ഈസ് ഈ ഒരു 4 ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഡേറ്റ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ്, ലൈക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, അതെല്ലാം വേണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ ചാർട്ട് ഇസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്.
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. ഓക്കെ. Again, top-level managers fear losing to competent subordinates to other organizational units. So, ഇവിടെ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അത് ലൈക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ. സോ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ദ ഫിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്. സോ ജനറൽ മാനേജറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് റേറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദ ടോപ്പ് മാനേജർ ടോപ്പ് പൊസിഷനിലുള്ളവർ ദേ മേ ഫിയർ ദെയർ ലോസ് ഓഫ് ദെയർ ഹോൾഡ് ടു ദി ഓക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ളൊരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്. Now moving on to the second topic, that is job analysis or matching person with the job. Okay. So what is job analysis? So it refers to a systematic process of collecting all information about a specific job, including skill requirements, roles, responsibilities, processes, in order to create a valid job description. So നമ്മളിപ്പോൾ when we have you all seen a job description? Okay, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണും. ഓക്കെ, അതായത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷന് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഇത് ഈ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So it is a systematic process. Okay. So in this process we have to collect all the information like that job, the skill requirements, roles, responsibilities, okay, process. So such all kind of data shall be collected and we have to create, the HRM have to create what? A valid job description. Okay. So it is an attempt to match jobs and job holders. So we have to get the right candidate for that position. Okay. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് സീയിങ് ദാറ്റ് he is matching with all those criterias, okay, then he can apply for that particular job. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ്. ജോബ് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ദി എംപ്ലോയർ ഇൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ, പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, choosing compensation and benefits. Okay, so employer and recruitment, അതായത് ആ എംപ്ലോയി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ജോബ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി എംപ്ലോയീസ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ് ഓഫ് ദം. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജോബ് പോർട്ടൽസിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, വേക്കൻസി പൊസിഷനും അതിൽ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണും, ലൈക്ക് കീ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അതായത് അക്കാഡമിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കീ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജോബ് അനാലിസിസ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് എൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദി ജോബ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വൈ ജോബ് അനാലിസിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഹെൽപ്സ് ദി എംപ്ലോയർ ഇൻ ദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ആൻഡ് ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും നമുക്ക്, അതായത് എന്താണ് ജോബെന്നും ആ ജോബിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ദ മേജർ ടാസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇസ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see each of them. So job description എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a return statement showing job title, task, duties and responsibilities involved in a job. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് സീൻ ജോബ് പോർട്ടൽസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അതായത് എന്ത് പൊസിഷനാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ജോബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഇഫ് സപ്പോസ് ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ടാസ്ക്, ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ജോബ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ കീ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയർക്ക് വേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
So it clarifies what an employee is responsible for and what is expected of them. It also describes required qualifications, minimum requirements, working conditions, desirable qualifications, etc. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യും അല്ലേ, 12 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 15 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അക്കാഡമിക് എലിജിബിലിറ്റി അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രഷർ ജോബ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, is it clear? So this is what a job description is. So job description എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ജോബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, the qualifications, okay, all the required qualifications like degree, certification, etc. Then job activities, task, material used, okay, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ജോബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഹീറ്റ്, ലൈറ്റ്, നോയ്സ്, അങ്ങനെ എന്ത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, then social environment, that is the size of work group, interpersonal among group members. So അവിടെയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, again next is job specification. So that is known as employee specification. So it is a statement of minimum acceptable qualities necessary to perform a job properly. ഓക്കെ, സോ മിനിമം ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. റൈറ്റ്, സോ personal characteristics like age, sex, education, physical characteristics, length, weight, vision. Then mental characteristics like general intelligence, memory, judgment, etc. Then social and psychological, physiological alla psychological ആണ്. Okay, social and psychological characteristics like emotional stability, initiative, creativity, etc. So ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. Okay, next is the process of job analysis. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി 5 പ്രോസസ്സസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാനിങ് ദി ജോബ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, അതായത് ജോബ് അനാലിസിസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഏരിയാസാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദി ജോബ് അനാലിസിസ്. സോ ജോബ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടക്ടിങ് ദി ജോബ് അനാലിസിസ്. സോ ജോബ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ത്രൂ അതായത് ആ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടക്ടിങ് ജോബ് അനാലിസിസ്. ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോബ് അനാലിസിസിലെ 2 ടാസ്ക്കാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ഷാൽ ബി ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി റിവ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ടീംസ്, ഓക്കെ, മാനേജർ ടീംസ് അവരെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ഫർദർ HRM will make the update. Okay, updates, further updates. So first is planning job analysis. So planning job analysis in the എന്തൊക്കെയാണ്, identifying the objective of the job analysis. Okay, so what are the outcome, അതായത് ആ ഒരു ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അപ്ഡേറ്റിംഗ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, റിവൈസ് കോമ്പൻസേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, ദെൻ റീഡിസൈൻ ജോബ്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് റീസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ബെറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെ, അതായത് കമ്പനി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ചസ്. ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ 2 കാര്യമായാലും ദർ വിൽ ബി സോ അപ്ഡേഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരും, കോമ്പൻസേഷൻ ചേഞ്ചസ് വരും, ഓക്കെ, ജോബ് ഡിസൈനിൽ ചേഞ്ചസ് വരും, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. സോ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ. Okay, second is preparing and communicating job analysis. So first we have to ഈ ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ദീസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ത്രൂ ദി മാനേജേഴ്സ്, അഫക്റ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദി ലേബർ യൂണിയൻ. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ അടുത്തും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ കണ്ടക്ടിങ് ജോബ് അനാലിസിസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് ദി ജോബ് അനാലിസിസ്. സോ ജോബ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം, എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും മാനേജേഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. സോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദി സെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ്, അതായത് ദ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ത്രൂ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇൻ്റർവ്യൂ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസ്, ആ ഒരു ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ്
ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ദി ഡേറ്റ ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് സോർട്ടഡ് ജോബ് വൈസ്. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാനേജർ ഇൻവെൻട്രി ചാർട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ 2 ടാസ്ക്കാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രിപ്പയർ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് they are reviewed by the managers. Okay, so manager can make recommendations for the same. Okay, എന്തെങ്കിലും suggestions or recommendations ഉണ്ടെങ്കിൽ they can make that, and after considering all these updations ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നും കൂടെ, അതായത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. So the maintaining and updating job description and specification. So HR department usually has the responsibility for ensuring job description and specifications stay updated. Okay, so they have to update it. So adil endana appropriate reviews. Okay, so if they are getting reviews from the other people, the employees in the managers in the reviews kittuvanengil, okay, so they can update them periodically. So ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ദ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി റിവ്യൂഡ് ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസസ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ്. സോ ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, അതായത് മാൻ പവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈക്ക് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ, ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ. സോ ഫോർ ഓൾ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്? ജോബ് അനാലിസിസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. Okay, training, development, then performance appraisal. Okay, performance appraisal, promotion, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Okay, so promotion and transfer. Then it can be standardized for proper discipline. Okay, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകും. Then wage and salary levels are fixed on the basis of job evaluation. And it provides information about, okay, environment condition ഏതാണ്, ലൈക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ്, ഹീറ്റ്, നോയ്സ്. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് we have to work. Then it is the basis for induction as the employee is provided with job information. Okay, so orientationൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ആണ് ഇത്. Is it clear? Now moving on to the next, that is system approach to selection. Okay, so system approach എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജർ പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to go for a systematic approach. So അതിനെ പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ്. So efficient and qualified managers are important to success of any organization. Systematic approach to selection helps for the selection of managers. ഓക്കെ, സോ ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ജോബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻറ്റും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സിന് ദറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഓക്കെ, സോ ഫോർ സെലക്ടിങ് ദം എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാനേജേറിയൽ പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ, സോ ഫ്യൂച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് we can identify through the systematic approach. So let us see what are systematic approaches. So systematic approach inde steps aanu, various steps aanu ee paranjirikkunnathu. Okay, so first is, let us see first manpower planning. ആദ്യം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? manpower planning, job analysis and job design, individual characteristics. Okay, so ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്. So manpower requirement is estimated on the basis of proposal of organization's objective, forecast, plans and strategies. Okay, manpower requirement എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക്, അതായത് കമ്പനിയിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് manpower requirement. Okay, and so based on other estimate team how much is required. So that is based on the ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പ്ലാൻസ്, ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. അതനുസരിച്ച് എത്ര പേര് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കും. ദിസ് പ്രൊപ്പോസൽ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ജോബ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, സോ വേക്കൻസി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ്, ഈ വേക്കൻസിയിലേക്കുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ജോബ് അനാലിസിസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ജോബ് ഡിസൈൻ.
These elements are mapped with the required individual characteristics such as intelligence, knowledge, skill, attitude and experience. Okay, so ഈ ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെയും ഡിസൈനിൻ്റെയും കൂടെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ, മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്, ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ജോബ് ഡിസൈൻ, അഗെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ, പ്രൊമോഷൻ. അതായത് ജോബ് അനാലിസിസ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. സോ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ മാനേജേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്, സെലക്ട് ആൻഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് പീപ്പിൾ ഹു മീറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേക്കൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അവിടത്തേക്കുള്ള job design and analysis ചെയ്തു. After that we have included the individual characteristics required, and then based on this what the managers have to recruit, select and place or promote people. Okay, employeesനെ ഒന്നെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക or പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. And for the selection process, so internal and external environmental factors are also considered for the same. Clear? And next is, so ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്. ഓക്കെ, then job analysis, individual characteristics. After that recruitment, selection and promotion. So for this internal and external factors matters. And after that, okay, so selection ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ്? Next is training. So after selection they will be given training. ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമാണ് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം അവർ ഓരോ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വർക്ക് പെർഫോമൻസും എൻ്റർപ്രൈസ് പെർഫോമൻസും നോക്കും. ഓക്കെ, കമ്പനി പെർഫോമൻസും ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസും വാച്ച് ചെയ്യും. So the induction training is given to the new manager about the new job after selection and recruitment. That is known as what? Orientation. Okay, and the orientation contains history about the company, operation and its social aspects. After this orientation, new manager. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ആ മാനേജറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഡ്യൂട്ടീസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, such as both managerial and non-managerial functions include marketing. His performance will lead the company to a step ahead. Okay, ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ he is improving the company performance as well. So ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നോക്കും. ഓക്കെ, സോ ട്രെയിനിങ്, വർക്ക് പെർഫോമൻസ്, എൻ്റർപ്രൈസ് പെർഫോമൻസ്. ഇതിന് ശേഷം എന്താണ്? സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ പെർഫോമൻസ് ദേ വിൽ ബി അപ്രൈസ്ഡ് ഓർ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊമോഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്രൈസൽ ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊമോഷൻ, ഡിമോഷൻ, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, റിട്ടയർമെൻറ്റ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇനി അവരുടെ പെർഫോമൻസ് റേറ്റിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കും. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഓക്കെ, അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല എങ്കിൽ ദേ ആർ ഗിവൺ അഗെയിൻ ഫർദർ ട്രെയിനിങ്സ്. പിന്നെയും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുത്ത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് പിന്നെയും ഈ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ മാനേജറിയൽ പെർഫോമൻസ് ഇസ് അപ്രൈസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് മാനേജേഴ്സ് ആർ ഫർദർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു അപ്രൈസലിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ആർ, അതായത് പ്രൊമോഷനോ ഡിമോഷൻ, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് ടു സെലക്ഷൻ. സോ ആ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓരോ ടേബിളിലും ഓക്കെ, ആ ഒരു ചാർട്ടിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഫസ്റ്റ് മാൻ പവർ, എത്ര വേക്കൻസീസ് നോക്കും. ആ വേക്കൻസീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ അതിൽ collaborate ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്, ഓക്കെ, കൺസിഡറിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദേ വിൽ ബി അസൈൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഗിവൺ അപ്രൈസൽസ് ഓർ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഓക്കെ, ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദെയർ പ്രൊമോഷൻ. Again, they will see to the development of that particular employee and develop. If he is performing well, he will be promoted, demoted. Okay, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പോകും. If he is not performing, his performance is satisfactory അല്ലെങ്കിൽ
again that person will be given further training. Okay, and this process continues. Clear? So നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ്. സോ ജോബ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ 5 പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ്. So we have to explain that particular part. Again, what is manager inventory chart? So manager inventory chart എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ യൂസസ്. Okay, we have see the advantages, disadvantages, then importance. അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ. ഓക്കെ, ചാർട്ടും നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. Again, write down the advantages and disadvantages. List some uses of job analysis. So we have already seen the job analysis uses. And fifth is explain system approach to selection. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാർട്ട് വരയ്ക്കുക, അതുപോലെ അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? സോ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, so this is your assignment. So thank you all. Thanks for listening.